सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल किसान जथेबंदियां दी। 30 किसान जथेबंदियां ने हरी झंडी दी तो अज रेल ट्रैक ते ट्रेनां दौड़दियां नजर आईयां। सूबे च करीब 2 महीने बाद रेलवे स्टेशनां ते रौनक परती, जिस नाल सरकार ते लोकां नूं वड्डी राहत मिली है। गलबात एक लंबे दौर के बाद आखिरकार ट्रेन भी ट्रैक ते दौड़ पई। सोमवार नूं करीब 2 महीने बाद पंजाब दे विच रेलवे ट्रैक ते फिर तो ट्रेनां नजर आईयां। माल गड्डियां दे जरिए जरूरी समान खास करके कोले की सप्लाई शुरू हो गई है तो मुसाफरां दे नाल भरीआं यात्री गड्डियां भी पंजाब के शहरां तो गुजरियां। खेती कानूनां दे खिलाफ किसान अंदोलन की वजह दे नाल पंजाब दे विच ट्रेनां की रफ्तार रुकी हुई सी। मुसाफरां दा पहुंचना तां दूर दी गल, जरूरी समान पहुंचाउण दे लई भी काफ़ी मशक्कत करनी पै रही सी। आलम यह सी कि कोले की कमी के कारण सूबे के ज्यादातर थर्मल प्लांट बंद पे हुए सन, पर बीते दिन मुख्यमंत्री के खुद एक्शन के विच आउण दे बाद किसान भी थोड़ा नरम पे ते मुलाकात दे विच ट्रेनां नूं चलाउण दे लई राजी हो गए। किसानां दी इस हरी झंडी के बाद ट्रेनां ने एक बार फिर तो रफ्तार फड़ी है। किसान जथेबंदियां ने ट्रेनां नूं हरी झंडी दे नाल ही केंद्र सरकार नूं 15 दिनों का एक अल्टीमेटम ही दिता है, जिस दे बाद ही खेती कानूनों के खिलाफ छिड़े इस अंदोलन का असल मुकाम पता लगेगा। पर उम्मीद यह है कि जिवें गलबात दे नाल ट्रेन पटरी ते वापस परती है, उसी तरह गलबात दे नाल ही यह अंदोलन भी किसी बेहतर अंजाम तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। साडे नाल रोहित बांसल जुड़े ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन तो। सीधा रोहित, जानना चाहांगे कि जिहड़ी पैसेंजर ट्रेन है पहुंच चुकी है कि और कुछ यात्री नजर आए ने इस पहली पैसेंजर ट्रेन दे विच सफर करन दे लई? रोहित, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहांगे कि पहली पैसेंजर ट्रेन का की स्टेटस है? तो कोशिश करांगे रोहित बंसल नाल गल करन दी। साडे सहयोगी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ते ने, क्योंकि उत्थे पहली ट्रेन है पैसेंजर गड्डी जिहड़ी आउणी है और उसने वाया रोपड़ होके आनंदपुर साहब होके अगे ऊना तक जाना है। पहला उस ट्रेन नूं अंबाले तक सीमित कर दिता गया सी, पर उस ट्रेन का रूट जिहड़ा है ऊना तक सी। रोहित बंसल एक बार फिर कोशिश करते हैं गल करन दी। रोहित, जानना चाहांगे की स्टेटस है पैसेंजर ट्रेन नूं लैके? तो सूबे च रेल सेवा बहाल हो चुकी है, माल गड्डियां दौड़ रही ने और पैसेंजर ट्रेन भी अज चंडीगढ़ पहुंच रही है। इस करके असी कोशिश कर रहे हैं साडे सहयोगी तो अपडेट लैन दी। रोहित बंसल साडे सहयोगी ने। रोहित, मेरी आवाज मिल पा रही है? पहले ये दसो। तो गड्डियां दी सेवा, माल गड्डियां होन चाहे पैसेंजर गड्डियां होन, पंजाब च बहाल हो चुकी है। वख-वख रेलवे ट्रैक्स ते माल गड्डियां दौड़दियां नजर आईयां ने। ब्रेक तो पहला, बुलेटिन तो पहला असी डिबेट कर रहे सां कि इस दे नाल फर्क की पएगा और की जिहड़ा एक ऐसा वर्ग है जिहड़ा सिर्फ इसे गल तो नाराज सी कि रेलां ना चलण नाल उन्हां दा ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ नुकसान हो रहा है, कि वह वर्ग भी हुण खुल के किसान अंदोलन के समर्थन दे विच आएगा। किसान कह रहे हैं कि उन्हां नूं इस फैसले दे नाल बहुत मजबूती मिलेगी उन्हां दे संघर्ष नूं। ते अगली वड्डी खबर दा रुख करदे हां। बठिंडा दे विच अज ट्रिपल मर्डर होया। 3 जणियां दा कतल होया। एक घर दे विच उन्हां दीयां लाशां मिलीਆਂ, गोलियां वजियां होईयां सी ते हुण इस मामले दे विच खुलासा होया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग दा सी। एक सनकी आशिक सी जो इस घर दाखिल होया ते पूरे परिवार दा कतल कर दिता। उस तो बाद वो सनकी नौजवान खुद सोशल मीडिया ते लाइव होया। उसने पूरी कहानी दसी और पूरी कहानी दसन तो बाद उसने खुद भी अपने आप नूं मौत दे हवाले कर दिता, यानी खुद भी उसने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। तिन्ना दा कतल इस नौजवान ने किया। इसका बकायदा उस वालों सोशल मीडिया ते कबूलनामा किया गया। कबूलनामे तो बाद उस नौजवान ने खुदकुशी कर ली। उस विच उसने दस्सिया कि मृतक लड़की दे नाल उसदे संबंध सी और लड़की वालों विआह दे लई दबाव बनाया जांदा सी।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਵ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਬਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਚੁਬੀ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਬੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੂਰਜ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ? ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀ? ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯੁਵਕਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਾ ਕਤਲकांड ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬਦਲੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਿਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਘਿਨੌਣੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਟ ਗਏ। ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਲੰਮੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਦੇਖੋ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੂਰਜ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਣ, ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਣ, ਖੁਦ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਡੀਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਰਿਟਾਇਲ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੂਰਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ हैं। ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। गल करते हाँ सिमरजीत बैंस की। सिमरजीत बैंस के खिलाफ अज विरोधियों ने फिर हल्ला बोलिया। बैंस ते लगे रेप के इल्जामां च कार्रवाई की मांग की गई है। लुधियाना च पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ते श्रोमणी अकाली दल का अड-अड प्रदर्शन होया। बीजेपी के महिला विंग ने दरअसल मोर्चा खोलिया सिमरजीत बैंस के खिलाफ। दो तस्वीरें असीं दिखा रहे हाँ, एक अकाली दल वालों प्रदर्शन किया गया और दूसरा बीजेपी वालों प्रदर्शन किया गया। सिमरजीत सिंह बैंस ते लगे कथित रेप के इल्जामां नूं लैके कार्रवाई की मांग की गई। दर्शन कर रहे हैं सिमरजीत सिंह बैंस जिन्हां दे खिलाफ एक पीड़िता ने ਜਿਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਉਹੀ ਕੱਢੂ ਜੋ ਰਾਹ ਦਿਖਾਊ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਉਦੋਂ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ। ਓ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਦ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਵਿਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੂ ਕੌਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਢੂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪਾਊ। ਰਾਹ ਪਾਊ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਲ ਆਫ ਆਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ।